Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Rama Rama. Survegarisindraya Radhikaya Hare Krishna Krishna Bhaktaya Bhaktaya Prabhupada Vijayendra Shriya Jataya Gadapranam. Hare Krishna. Srimad Bhagavatam Pradhama Skandam Adhyayam 12 Slokam 34. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tena Samvrta Samparo Dharmaputro Yudhishthiraha Vajimedaistribir Bido Yatnai Samaya Chandiram. Tena Samvrta Samparo Dharmaputro Yudhishthira Vajimedaistribir Bido Yatnai Samaya Chandirim. Tena Samvrta Samparo Dharmaputro Yudhishthira Vajimedaistribir Bido Yatnai Samaya Chandiram. Tena Samvrta Samparo Dharmaputro Yudhishthira Vajimedaistribir Bido Yatnai Samaya Chandirim. കാണാലോ, സ്ക്രീന് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തേന സംവൃത സംഭാരോ ധർമ്മപുത്രോ യുധിഷ്ഠിരഃ വാജിമേധൈസ്ത്രിഭിർഭീതോ യജ്ഞൈ സമയജന്തിരം. തേന സംവൃത സംഭാരോ ധർമ്മപുത്രോ യുധിഷ്ഠിരഃ വാജിമേധൈസ്ത്രിഭിർഭീതോ യജ്ഞൈ സമയജന്തിരം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാണ് മാതാജി, ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തേന സംവൃത സംഭാരോ ധർമ്മപുത്രോ യുധിഷ്ഠിരഃ വാജിമേധൈസ്ത്രിഭിർഭീതോ യജ്ഞേ സമയജന്തരി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നില്ലേ പ്രഭുജി? കേൾക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തേന സംവൃത സംഭാരോ ധർമ്മപുത്രോ യുധിഷ്ഠിരഃ വാജിമേധൈസ്ത്രിഭിർഭീതോ യജ്ഞേ സമയജന്തരീം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദ നായർ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തേന സംവൃത സംഭാരോ ധർമ്മപുത്രോ യുധിഷ്ഠിരഃ അജിമേധൈസ്ത്രിഭിർഭീതോ യജ്ഞേ സമയജന്തരീം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
तेन संवृत संवारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः वाजिमेधैस्त्रिभिर्द्विदो यज्ञैः समयजद्धरीम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माताजी। वत्सलाय माताजी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तेन संवृता संभारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः वाजिमेधैस्त्रिभिर्भेदो यज्ञैः समयजद्धरीम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माताजी। शारदा जी नंबूद्री माताजी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओ नमो भगवते वासुदेवाय। तेन संवृत संभारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः वाजिमेधस्त्रिभिर्भीदो यज्ञैः समजद्धरीम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माताजी। शोभा प्रदीप माताजी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तेन संवृत संभारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः व्याजिमेधैस्त्रिभिर्वीदो यज्ञैः समयज्ञदिदम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। गिरिजा सुकुमार माताजी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तेन संवृत संभारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः वाजिमेधैस्त्रिभिर्भीदो यज्ञैः समयजद्धरीम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माताजी। स्वर्णप्रभा माताजी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तेन संवृत संभारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः वाजिमेधैस्त्रिभिर्भीदो यज्ञैः समयजद्धरीम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माताजी। शोभा माताजी। हरे कृष्ण माताजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तेने संवृत संहारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः वाजिमेधस्त्रिभिर्भीदो यज्ञे समयद्धरीम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रीजा विजय माताजी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तेन संवृत संभारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः वाजिमेधैस्त्रिभिर्भीदो यज्ञैः समयज्ञद्धरीम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तेन संवृत संभारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः वाजिमेधैस्त्रिभिर्भीदो यज्ञे समयजद्धरीम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। मालती माताजी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तेन संवृत संभारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः वाजिमेधैस्त्रिभिर्भीदो यज्ञैः समयजद्धरीम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माताजी। भारती माताजी। हरे कृष्ण माताजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तेन संवृत संभारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः वाजिमेधैस्त्रिभिर्भीदो यज्ञैः समयजद्धरीम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്കപ്പോൾ ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം ചൊല്ലാം കേട്ടോ. തേന ആ സമ്പത്താൽ സംവൃത സംഭരിച്ചു സംഭാരഹ അവശ്യ ഘടകങ്ങൾ ധർമ്മപുത്ര ധർമ്മശീലനായ രാജാവ് അഥവാ ധർമ്മപുത്രൻ യുധിഷ്ഠിരൻ വാജിമേധേ അശ്വമേധ യജ്ഞത്താൽ ത്രിഭുഹു 3 മടങ്ങ് പീത കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധാനന്തരം അത്യന്തം ശങ്കാന്വിതനാകിയാൽ യജ്ഞങ്ങൾ സമയജ പരിപൂർണമായി ആരാധിച്ചു. ഹരി പരമദിവ്യത്വ പുരുഷൻ ഹരി. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ജയ്. ആ സമ്പത്താൽ 3 അശ്വമേധ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ വസ്തുക്കൾ ആർജിക്കാൻ രാജാവിന് കഴിയുമായിരുന്നു. അപ്രകാരം കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധാനന്തരം അത്യന്തം ഭയവിഹ്വലനായി കഴിഞ്ഞിരുന്ന ധർമ്മരാജാവായ യുധിഷ്ഠിരൻ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷൻ ഹരിയെ സന്തുഷ്ടനാക്കി. ഭാവാർത്ഥം ജയ്.
മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉത്തമനും ധർമ്മശീലനും ഈശ്വരഭക്തിയുള്ളവനും ശ്രേഷ്ഠനും വിശ്വവിഖ്യാതനുമായ രാജാവായിരുന്നു. എന്നിട്ടും കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം അത്യധികം സംഭീതനായിരുന്നു. എന്തെന്നാൽ യുദ്ധത്തിൽ ഗണ്യമായ തോതിലുള്ള കൂട്ടക്കുരുതികളെല്ലാം നിർവഹിക്കപ്പെട്ടത് മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനെ സിംഹാസനത്തിൽ അവരോധിക്കാൻ മാത്രമായിരുന്നു. ആകയാൽ യുദ്ധത്തിൽ സംഭവിച്ച സർവ പാപങ്ങളുടെയും ഉത്തരവാദിത്തം അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുക്കുകയും പരിഹാരാർത്ഥം 3 അശ്വമേധ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു. അത്തരമൊരു യജ്ഞം വളരെയധികം ധനച്ചെലവുള്ളതാകുന്നു. അതിനാൽ യുധിഷ്ഠിരനെ പോലെയുള്ള ഒരു മഹാരാജാവിന് പോലും യജ്ഞാനുഷ്ഠാനത്തിന് വേണ്ട സ്വർണ്ണക്കൂനകൾ മരുത്തിന് ഉപേക്ഷിച്ച സ്വർണത്തിൽ നിന്നും മരുത്തൻ ദാനം ചെയ്ത ബ്രാഹ്മണരുടെ വിധത്തിൽ നിന്നും ശേഖരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. മഹാരാജാവ് മരുത്തൻ ദാനം ചെയ്ത ഭാരിച്ച സ്വർണം മുഴുവൻ ജ്ഞാനികളായ പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠർക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അവയിൽ ഭൂരിഭാഗവും അവർ അവിടെ തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോന്നിരുന്നു. മാത്രവുമല്ല, ബ്രാഹ്മണ ശ്രേഷ്ഠർക്ക് ദാനമായി നൽകിയതും എന്നാൽ അവർ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയതുമായ സ്വർണക്കുംഭാരങ്ങൾ മഹാരാജാവിനാൽ വീണ്ടും ശേഖരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. അതിനു പുറമെ സ്വർണ തളികകളും യജ്ഞത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പാത്രങ്ങളും ചവറ്റുകൊട്ടയിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരുന്നു. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കായി ശേഖരിക്കുന്നത് വരെ ആ സ്വർണക്കുംഭാരങ്ങളെല്ലാം ദീർഘകാലം ആരും അവകാശപ്പെടാനില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിലായിരുന്നു. അവകാശികളായി ആരും ഇല്ലാത്ത വസ്തുക്കളുടെ അവകാശി രാജാവായതിനാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ ഭ്രാതാക്കളോട് അവ ശേഖരിക്കാനായി ഉപദേശിച്ചു. ഏറ്റവും വിസ്മയകരമായ വസ്തുത എന്തെന്നാൽ രാജ്യത്തെ പ്രജകളാരും തന്നെ അവകാശികൾ ഇല്ലാതിരുന്ന ആ സ്വർണക്കുംഭാരങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യാവസായിക ആവശ്യത്തിനോ മറ്റേതെങ്കിലും ആവശ്യത്തിനോ സ്വർണം എടുത്തിരുന്നില്ല എന്നതാണ്. ഇതിൽ നിന്നും പ്രജകൾക്ക് സർവ്വവിധ ജീവിത ആവശ്യങ്ങളിലും പൂർണ്ണ തൃപ്തരായിരുന്നുവെന്നും ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തെ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉൽപാദനക്ഷമമായ അനാവശ്യ വ്യവസായ കാര്യങ്ങളോട് യാതൊരു പ്രതിപത്തിയുമുള്ളവരായിരുന്നില്ലെന്നും മനസ്സിലാക്കാം. യജ്ഞാനുഷ്ഠാനത്തിന് വേണ്ടിയും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഹരിയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ സ്വർണക്കുംഭാരം പിടിച്ചെടുത്തത്. അല്ലാതെ അവ രാജ്യഭണ്ഡാരത്തിൽ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം അദ്ദേഹത്തിന് ഇല്ലായിരുന്നു. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നും ഒരാൾ പാഠം ഉൾക്കൊള്ളണം. യുദ്ധഭൂമിയിൽ ചെയ്യപ്പെട്ട പാപങ്ങളിൽ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ സംഭീതനായിരുന്നു. ആകയാൽ അദ്ദേഹം പരമപുരുഷനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിച്ചു. കർത്തവ്യ നിർവഹണ വേളയിൽ നിത്യവും മനഃപൂർവ്വമല്ലാത്ത പാപങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുവെന്നും അത്തരം മനഃപൂർവ്വമല്ലാത്ത പാപ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടാനായി വേദങ്ങളിൽ അനുശാസിച്ചിരിക്കുന്ന യജ്ഞങ്ങൾ നിശ്ചയമായും അനുഷ്ഠിച്ചിരിക്കണമെന്നും ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു: യജ്ഞാർത്ഥാത് കർമ്മണോന്യത്ര ലോകോയം കർമ്മബന്ധന. അനധികൃതമായ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളുടെയും അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മനഃപൂർവ്വമല്ലാത്ത പാപങ്ങളുടെ ആചരണത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രരാകാൻ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അനുശാസിച്ചിരിക്കുന്ന യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചിരിക്കണം. ആ പ്രകാരം യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് വഴി ഒരാൾ എല്ലാവിധത്തിലും പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാകുന്നു. അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കാത്തവരും അതേസമയം സ്വതാല്പര്യാർത്ഥം അഥവാ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കും അവർ ചെയ്തു കൂട്ടിയുള്ള പാപങ്ങളാൽ സ്വയം വർദ്ധിക്കുന്ന ക്ലേശങ്ങൾ സഹിക്കേണ്ടതായി വരുന്നു. ആകയാൽ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ മുഖ്യ ഉദ്ദേശം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഹരിയെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക എന്നതാകുന്നു. യജ്ഞാനുഷ്ഠാന പ്രക്രിയകൾ വ്യത്യസ്ത യുഗങ്ങൾക്കും സ്ഥലകാല ഭേദങ്ങൾക്കും വ്യക്തികൾക്കനുസരിച്ചും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും. എന്നാൽ അത്തരം യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എല്ലാ യുഗങ്ങളിലും എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അതായത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഹരിയുടെ സംതൃപ്തി. ധാർമ്മിക ജീവിത ശൈലിയാണത്. സമൃദ്ധി സമ്പൂർണവും സമാധാനപൂർണമായ ലോകത്തിന്റെ ശൈലിയാണിത്. ലോകത്തിലെ ധർമ്മിഷ്ഠനായ ഉത്തമ രാജാവെന്ന നിലയിൽ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ഇവയൊക്കെ വേണ്ട വിധം നിർവഹിച്ചു. രാജ്യഭരണ കാര്യങ്ങളിൽ നിയുക്തനായ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ കർത്തവ്യ നിർവഹണാർത്ഥമുള്ള പ്രവൃത്തികളാൽ പാപി എന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ മനുഷ്യരെയും മൃഗങ്ങളെയും കൊല്ലുന്നത് ഒരു അംഗീകൃത കലയാക്കി മാറ്റിയ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് നിരുദ്ധമായ കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങളുടെ ഭാരം എത്രയെന്ന് നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ആകയാൽ പാപികളായ അവർക്ക് ഈ കലിയുഗത്തിൽ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെ ഒരു കാരണവശാലും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് സ്വകർമാനുഷ്ഠാനം മുഖേന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒരാളുടെ മുഖ്യ ധർമ്മം എന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1:2-13 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
ഒരു മനുഷ്യൻ ഏത് ദേശക്കാരനോ ഏത് മതമോ ഏത് ജാതിയോ ഏത് തൊഴിലോ ചെയ്യുന്നവനായിരുന്നാലും പ്രത്യേക കാലദേശങ്ങൾക്കും വ്യക്തികൾക്കും അനുസൃതമായി ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അനുശാസിച്ചിരിക്കുന്ന യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ മനസ്സുള്ളവനായിരിക്കണം. കലിയുഗത്തിൽ അപരാധം കൂടാതെ കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യനാമം ജപിച്ച് ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നതിൽ നിരതരാകണമെന്ന് വേദസാഹിത്യങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. കീർത്തനാത് ഏവ കൃഷ്ണസ്യ മുക്ത സംഘം വരവ്. ഇപ്രകാരം നാമജപത്താൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നതാകിയാൽ സർവ്വവിധ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതനാകാനും ഭഗവദ്ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെന്ന് ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത പ്രാപ്തമാക്കാനും കഴിയുന്നു. ഈ മഹത് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തയിടങ്ങളിൽ വിശേഷിച്ചും ആമുഖത്തിൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ജീവചരിത്രം വിശദമാക്കിക്കൊണ്ട് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് നാം മുമ്പ് തന്നെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എങ്കിൽ തന്നെയും സമൂഹത്തിൽ ക്ഷേമവും സമാധാനവും കൊണ്ടുവരിക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ നാം വീണ്ടും അത് ആവർത്തിച്ച് പ്രസ്താവിക്കുന്നു. നാം ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തേണ്ടത് എപ്രകാരമാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ സ്പഷ്ടമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല അതേ പ്രക്രിയ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സ്വജീവിതത്തിലൂടെയും പ്രഭാഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയും പ്രായോഗിക തലത്തിൽ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അഭിപ്രായ ഭിന്നതകൾ നിറഞ്ഞ അന്ധകാര നിബിഡമായ ഈ യുഗത്തിൽ ജീവിത പന്ഥാവിലെ എല്ലാവിധ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നൽകുന്ന പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഹരിയെ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച് സന്തുഷ്ടമാക്കാനുള്ള ഉചിതമായ പ്രക്രിയ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാത പിന്തുടരുക എന്നത് തന്നെയാണ്. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനെ അശ്വമേധ യജ്ഞത്തിന് ആവശ്യമായ സാമഗ്രികൾ ഭദ്രമാക്കാൻ സമ്പത്ത് കാലത്ത് തന്നെ സ്വർണ്ണകൂമാരം കരസ്ഥമാക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. അതിനാൽ അപര്യാപ്തതയും സ്വർണത്തിന് ക്ഷാമവുമുള്ള ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അത്തരം യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നതേ അല്ല. സാമ്പത്തിക വളർച്ച കൈവരിച്ച പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിൽ ഇന്ന് അവരവരുടെ കൈവശമുള്ള കറൻസി ശേഖരത്തെയും ചെക്കുകളെയും പ്രമാണപത്രങ്ങളെയും ഒക്കെ സ്വർണമാക്കി മാറ്റി വാങ്ങിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിലും വ്യക്തികൾ ഒറ്റക്കായോ അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടായോ അതുമല്ലെങ്കിൽ രാജ്യഭരണാധികാരികൾക്കോ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനെ പോലെ അവ യഥേഷ്ടമായി ചെലവഴിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും ഇന്നത്തെ കാലത്തില്ല. അതായത് യജ്ഞങ്ങൾ കലിയുഗത്തിൽ നിരുദ്ധം എന്നർത്ഥം. ആകയാൽ ഈ യുഗത്തിന് അനുയോജ്യമായത് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മാർഗമാണ്. അത് തന്നെയാണ് ശാസ്ത്രാനുസരണമായതും ആ പ്രക്രിയക്ക് യാതൊരു സാമ്പത്തിക ചെലവുമില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല സാമ്പത്തിക ചെലവേറിയ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ ഫലപ്രദവുമാണ്. അശ്വമേധ യജ്ഞത്തെയോ കോക്കളെ ബലിയർപ്പിക്കുന്ന യാഗത്തെയോ മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുന്ന പ്രക്രിയയായി തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. പ്രത്യുത യജ്ഞത്തിൽ ബലിയർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മൃഗങ്ങൾക്ക് വേദമന്ത്രങ്ങളുടെ അതീന്ദ്രിയ ശക്തിയാൽ ഉന്നതമായ ഒരു പുനർജന്മം പ്രാപ്തമാകുന്നു. ശരിയായ വിധത്തിൽ ഉച്ചരിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്ന വേദമന്ത്രങ്ങളുടെ അതീന്ദ്രിയ ശക്തി സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകുന്നതല്ല. ആകയാൽ സാധാരണ മൃഗവധവും മൃഗബലിയും തമ്മിൽ സ്പഷ്ടമായ അന്തരമുണ്ട്. വേദമന്ത്രങ്ങളൊക്കെ കാര്യക്ഷമവും പ്രായോഗികമാണെന്നുള്ള തെളിവാണ് ബലിയർപ്പിക്കപ്പെട്ട മൃഗത്തിന്റെ പുനരുജ്ജീവനം. ഈ യുഗത്തിലെ പുരോഹിതന്മാർക്കോ ബ്രാഹ്മണരെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നവർക്കോ വേദമന്ത്രങ്ങൾ അപ്രകാരം നിയമാനുസരിയായി ഉരുവിടാനുള്ള പ്രാപ്തിയില്ല തന്നെ. നിജബന്ധുക്കളുടെ ശിഷ്യരല്ലാത്ത വേദമന്ത്രങ്ങൾ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ അഭ്യസിക്കാത്തവർ പിൻതലമുറക്കാർ അവരുടെ പൂർവ്വപിതാമഹന്മാരെ പോലെ ശ്രേഷ്ഠരോ കഴിവുറ്റവരോ അല്ല. ആയതിനാൽ അവരെ ശൂദ്രരുടെ പട്ടികയിൽ അഥവാ ഏകജാതരുടെ ഇടയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അത്തരം ഏകജാതർ വേദമന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിടുന്നതിന് അയോഗ്യരാകിയാൽ യഥാർത്ഥ മന്ത്രങ്ങളാണ് ഉരുവിടുന്നെങ്കിൽ പോലും അവയാൽ ഉദ്ദിഷ്ട ഫലപ്രാപ്തി ലഭിക്കുന്നില്ല. ആകയാൽ അവരെ എല്ലാവരെയും രക്ഷിക്കുന്നതിനായി ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം അഥവാ എല്ലാ പ്രായോഗിക ഉദ്ദേശങ്ങൾക്കുമുള്ള യജ്ഞത്തെ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. സുനിശ്ചിതവും അംഗീകൃതവുമായ ഈ പ്രവർത്തന പദത്തെ സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനത്തെ കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾ അനുവർത്തിക്കണമെന്ന് ദൃഢമായി നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. അടുത്ത ശ്ലോകം നമ്മൾ നോക്കാം. 35. ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ. ആഹുദോ ഭഗവാൻ രാജ്ഞാ യാചയിത്വാദിജൈന നൃപം ഉവാസ കതിചിന്മാസാൻ സുഹൃദാം പ്രിയകാമയാ. ആഹുദോ ഭഗവാൻ രാജ്ഞാ യാചയിത്വാദിജൈരനൃപം
उवासा कदिचिन्मासान् सुहृदां प्रियकाम्यया आहुतो भगवान् राज्ञा याचयित्वा द्विजैर्नृपम् उवासा कदिचिन्मासान् सुहृदं प्रियकाम्यया. हरे कृष्ण. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ പറ്റുള്ള ചൊല്ലുക. തങ്കമണി മാതാജി, ഹരേഷ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആഹുതോ ഭഗവാൻ രാജ്ഞാ യാചയിത്വാ ദ്വിജൈരനൃപം ഉവാസ കദിചിന്മാസാൻ സുഹൃദാം പ്രിയകാമ്യയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേട്ടില്ലേ പ്രഭുജി? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിശാലാക്ഷി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആഹുതോ ഭഗവാൻ രാജ്ഞാ യാചയിത്വാ ദ്വിജൈരനൃപം ഉവാസ കദിചിന്മാസാൻ സുഹൃദാം പ്രിയകാമ്യയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു, ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആഹുതോ ഭഗവാൻ രാജ്ഞാ യാചയിത്വാ ദ്വിജൈരനൃതമം ഉവാസ കദിചിത് മാസാൻ സുഹൃദാം പ്രിയകാമ്യയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. വത്സലാചാര്യ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലുക. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആഹുതോ ഭഗവാൻ രാജ്ഞാ യാചയിത്വാ ദ്വിജൈരനൃപം ഉവാസ കദിചിന്മാസാൻ സുഹൃദാം പ്രിയകാമ്യയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സതിദേവി അമ്മ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആഹുതോ ഭഗവാൻ രാജ്ഞാ യാചയിത്വാ ദ്വിജൈർനൃപ ഉവാസ കദിചിന്മാസാൻ സുഹൃദാം പ്രിയകാമ്യയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അനിതാകുമാരി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആഹുതോ ഭഗവാൻ രാജ്ഞാ രാജയിത്വാ ദ്വിജൈരനൃപം ഉവാസ കദിചിന്മാസാൻ സുഹൃദാം പ്രിയകാമ്യയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രതിഭ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആഹുതോ ഭഗവാൻ രാജ്ഞാം യാചയിത്വാ ദ്വിജൈരനൃപം ഉവാസ കദിചിന്മാസാൻ സുഹൃദാം കാമ്യയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മല്ലിക മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആഹുതോ ഭഗവാൻ രാജ്ഞാ യാചയിത്വാ ദ്വിജൈരനൃപം ഉവാസ കദിചിന്മാസാൻ സുഹൃദാം പ്രിയകാമ്യയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആഹുതോ ഭഗവാൻ രാജ്ഞാ യാചയിത്വാ ദ്വിജൈരനൃപം ഉവാസ കദിചിന്മാസാൻ സുഹൃദാം പ്രിയകാമ്യയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ബീന മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമ. ആഹുതോ ഭഗവാൻ രാജ്ഞാ യാചയിത്വാ ദ്വിജൈർനൃപം ഉവാസ കദിചിന്മാസാൻ സുഹൃദാം പ്രിയകാമ്യയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വത്സല ഗോപാല മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആഹുതോ ഭഗവാൻ രാജ്ഞാ യാചയിത്വാ ദ്വിജൈരനുപം ഉവാസ കദിചിന്മാസാൻ സുഹൃദാം പ്രിയകാമ്യയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വസന്ത മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
आहुतो भगवान् राज्ञा याचयित्वा तिजैरनृपम् उवास कतिचिन्मासान् सुहृदां प्रियकाम्यया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। इंदु भवानी अम्मा माताजी हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। चलो आहुतो ओ नमो भगवते वासुदेवाय। आहुतो भगवान् राज्ञा याचयित्वा द्विजैरनृपम् उवास कतिचिन्मासान् सुहृदां प्रियकाम्यया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. ആഹുത ക്ഷണിക്കപ്പെടുകയാൽ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അഥവാ പരമദിവ്യത പുരുഷൻ രാജ്ഞ രാജാവിനാൽ യാചയിത്വ അനുഷ്ഠിക്കാൻ കാരണമായിരിക്കുന്ന ദിജേഹ് ബ്രാഹ്മണ ശ്രേഷ്ഠരാൽ നൃപം രാജാവിന് വേണ്ടി ഉവാസ വസിച്ചു കതിചിത് കുറച്ച് അഥവാ അല്പം മാസാൻ മാസങ്ങൾ സൂർദാം ബന്ധുജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രിയകാമ്യയ അവരുടെ സന്തോഷത്തിനായി. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥമേ ശ്രീ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീയുടെ പ്രഭുപാദിച്ചു. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനാൽ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ജ്ഞാനികളായ ബ്രാഹ്മണ ശ്രേഷ്ഠനാൽ തന്നെയാണ് അശ്വമേധ യജ്ഞം നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് നിരീക്ഷിക്കുകയും അനന്തരം ബന്ധുജനങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിനായി അവിടെ കുറച്ചു മാസങ്ങൾ താമസിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീയുടെ പ്രഭുപാദിച്ചു. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനാൽ യജ്ഞത്തിന്റെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കാൻ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്റെ പിതൃശ്വസേനായ യുധിഷ്ഠിരന്റെ ആജ്ഞകളിൽ ശിരസാവഹിച്ച് പണ്ഡിതരായ ബ്രാഹ്മണരെ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനത്തിന് നിയോഗിച്ചു. ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജനിച്ചു എന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം യജ്ഞാനുഷ്ഠാനത്തിനുള്ള യോഗ്യത ലഭിക്കുന്നില്ല. ശരിയായ ശിക്ഷണത്തിലൂടെ ആചാര്യന്റെ ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച ദ്വിജനു മാത്രമേ അതിന് അർഹതയുള്ളൂ. ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിലെ ഇളമുറ സന്തതിയായ ഏകജാതൻ ശൂദ്രന് തുല്യനാണ്. അത്തരം ബ്രാഹ്മണ ബന്ധുക്കളെ മതാചാരപരമായ വൈദിക കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണൻ വിജയപ്രദമായ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനത്തിന് ഉത്തമ വിശ്വാസയോഗ്യരായ പണ്ഡിതരായ ബ്രാഹ്മണ ശ്രേഷ്ഠരെ നിയോഗിച്ചു. അപ്രകാരം യജ്ഞത്തെ അദ്ദേഹത്തെ പോലെ തന്നെ പരിപൂർണവും കുറ്റമറ്റതും ശ്രേഷ്ഠവുമായി സംഭവിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹം കാരണഭൂതനായി. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. അപ്പൊ 36-ാമത്തെ ഒരു ശ്ലോകം കൂടി ഉണ്ട്, അതും കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ അധ്യായത്തിലെ അവസാനത്തെ ശ്ലോകമാണ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തതോ രാജ്ഞാഭ്യനുജ്ഞാതാ കൃഷ്ണായ സഹ ബന്ധുഭി യയോ ദ്വാരവതി ബ്രഹ്മൻ സാർജുനോ യദുഭിർവൃതഃ. തതോ രാജ്ഞാഭ്യനുജ്ഞാതാ കൃഷ്ണായ സഹ ബന്ധുഭി യയോ ദ്വാരവതി ബ്രഹ്മൻ സാർജുനോ യദുഭിർവൃതഃ. തതോ രാജ്ഞാഭ്യനുജ്ഞാതാ കൃഷ്ണായ സഹ ബന്ധുഭിഃ യയോ ദ്വാരവതി ബ്രഹ്മൻ സാർജുനോ യദുഭിർവൃതഃ. തഥാ അനന്തരം രാജ്ഞ രാജാവിനാൽ അഭ്യനുജ്ഞാതഃ അനുവദിക്കപ്പെടുകയാൽ കൃഷ്ണായ ദ്രൗപദിയാലും സഹ ഒപ്പം ബന്ധുഭി മറ്റു ബന്ധുക്കൾ യയോ പോയി ദ്വാരവതിയും ദ്വാരകയിലേക്ക് ബ്രഹ്മാൻ ഹേ ബ്രാഹ്മണരെ സ അർജുന അർജുനോടൊപ്പം യദുഭിഹി യദുവംശജരാൽ വൃതഃ വലയം ചെയ്യപ്പെട്ടു. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥമേ ശ്രീ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഹേ ശൗനക, അനന്തരം ഭഗവാൻ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനെയും ദ്രൗപദിയെയും മറ്റു ബന്ധുജനങ്ങളെയും ആശീർവദിച്ച ശേഷം അവരോട് യാത്ര പറഞ്ഞ് അർജുനന്റെയും മറ്റു യദുകുല വംശജരുടെയും അകമ്പടിയോടെ ദ്വാരയിലേക്ക് പ്രയാണം ആരംഭിച്ചു. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ജന്മമെന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവത അധ്യായത്തിലെ ഭക്തിവേദാന്ത വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ പ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. അഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീ.
മുഖം കരുതി വാചാലം പങ്കും ലങ്കായുധി വന്ദേ ശ്രീ ഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂപതി ശ്രീമതി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്യേ നമസ്തേ സാരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശായ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേഗോചന്ദ്രായ രാധായ ഹരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ സർവപാദായ ഹരേ. ഇന്നലത്തെ ശ്ലോകത്തില് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, കലിയുഗത്തില് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമജപം നാമസങ്കീർത്തന യജ്ഞം മാത്രമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഓരോ യുഗത്തിന് ഓരോ യുഗധർമ്മങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊ കലിയുഗത്തില് അതിന് വലിയ വലിയ യജ്ഞങ്ങളും ചെയ്യാനായിട്ടോ മറ്റ് യുഗങ്ങളിൽ പോയിട്ടുള്ള തപസ്സരികൾ ചെയ്യാനായിട്ടോ ഒന്നും സാധ്യമല്ല അല്ലെ. ഈസി ആയിട്ടുള്ള വഴിയാണ്. എല്ലാവരും കലിയുഗത്തിലെ എല്ലാവരും വളരെ തിരക്ക് പിടിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് അല്ലെ. അപ്പോ ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള വഴിയാണ് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമജപം, തിരുനാമ സങ്കീർത്തനം അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മറ്റു യുഗങ്ങളിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതിനും ഉപരിയായിട്ടുള്ള ഫലം ലഭിക്കുമെന്ന് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളിലെല്ലാം ശാസ്ത്രങ്ങളും പറയുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, മരുത എന്ന രാജാവിന്റെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയിട്ടുള്ള ആ സ്വത്തൊക്കെയാണ് യുധിഷ്ഠിര രാജാവിന് അതിന് അധികാരമുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അതാണ് ഈ അശ്വമേധ യജ്ഞം നടത്താനായിട്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഭാഗം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരന്മാരൊക്കെ ശേഖരിച്ച് നൽകുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, ആ സമ്പത്താൽ 3 അശ്വമേധ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ വസ്തുക്കൾ ആർജിക്കാൻ രാജാവിന് കഴിയുമായി. അപ്രകാരം കുരുക്ഷേത്രാനന്തരം അത്യന്തം ഭയവിഹലായി കഴിഞ്ഞിരുന്ന ധർമ്മരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ പരമദിവ്യത്വം പുരുഷൻ ഹരിയെ സന്തുഷ്ടനായി. നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പഠിച്ചു. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അനേകം ആൾക്കാർ വധിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി യുദ്ധത്തിലൊക്കെ അല്ലെ. അതിന്റെ എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്വവും അദ്ദേഹം യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ഏറ്റെടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ അതിൽ നിന്നൊക്കെ അതിന്റെ എല്ലാ പാപങ്ങളും ഒക്കെ ഇല്ലാതാക്കാനും ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കാനുമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു രാജസൂയ യജ്ഞം സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, യുധിഷ്ഠിരൻ എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്വവും യുധിഷ്ഠിരൻ ഏറ്റെടുത്തു അല്ലെ. ഒരു യഥാർത്ഥ രാജാവ് അങ്ങനെയാണ്. എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നോ അതിന്റെയൊക്കെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത് അല്ലെ. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് പറഞ്ഞു, എന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ അവരോധിക്കാൻ മാത്രമായിട്ടാണ് ഇത്രയും വലിയ കുറ്റക്കുരുതികളൊക്കെ നടന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ യുദ്ധത്തിൽ സംഭവിച്ച സർവ്വ പാപങ്ങളുടെയും ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുകയും അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുക്കുകയും പരിഹാരത്വം 3 അശ്വമേധ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു. അത്തരമൊരു യജ്ഞം വളരെ അധികം ചെലവുള്ളതാകുന്നു. അതിനാൽ യുധിഷ്ഠിരനെ പോലുള്ള ഒരു രാജാവിന് പോലും യജ്ഞാനുഷ്ഠാനത്തിന് വേണ്ട സ്വർണ്ണക്കുലകൾ മരുത്തിന് ഉപേക്ഷിച്ച സ്വർണത്തിൽ നിന്നും മരുത്തൻ ദാനം ചെയ്ത ബ്രാഹ്മണരുടെ വീതത്തിൽ നിന്നും ശേഖരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഒരു പർവ്വതം പോലെ സ്വർണ്ണ കൊടുമുടി തന്നെ ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ട് നൽകുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അത് പിന്നീട് പണ്ഡിതന്മാർക്കും മറ്റുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ നൽകുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ അവരൊന്നും പൂർണ്ണമായിട്ടും കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന്. അങ്ങനെ വലിയ വലിയ എന്താ പറയാ, നമ്മള് വേറെ എന്തെങ്കിലും വലിയ പാറക്കല്ലുകളൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ അത്രയും വലിയ വലിയ അളവില് സ്വർണം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയാല്. അപ്പൊ അവരൊക്കെ കുറച്ച് ആവശ്യമുള്ളത് എടുത്തിട്ട് ഉപയോഗിച്ചല്ലേ. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആളാണെങ്കിലോ അതൊക്കെ വലിയ ട്രക്കും ടിപ്പറും അതൊക്കെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മുഴുവനായിട്ട് എടുത്തു കൊണ്ടുപോകും അല്ലെ. ആവശ്യമില്ലെങ്കിലും സാരമില്ല, അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കിടന്നോട്ട് നിൽക്കും അല്ലെ. എന്നാൽ അവരങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല. അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം എടുത്തിട്ട് ബാക്കിയൊക്കെ അവിടെ ഉപേക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. അവയിൽ ഭൂരിഭാഗവും അവർ അവിടെ തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. മാത്രവുമല്ല ബ്രാഹ്മണ ശ്രേഷ്ഠർക്ക് ദാനമായി നൽകി. എന്നാൽ അവർ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയതുമായ സ്വർണ്ണകുമാരങ്ങളും മരുത്തര മഹാരാജാവിനും വീണ്ടും ശേഖരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അതിനു പുറമെ സ്വർണ്ണ തളികകളും യജ്ഞത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചിട്ട പാത്രങ്ങളും ചവറ്റുകൊട്ടയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു.
യജ്ഞം നടത്തിയിട്ട് അതിൽ വന്നിട്ടുള്ള പാത്രങ്ങളും മറ്റൊക്കെ അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. എല്ലാം എന്തുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതാണ്? സ്വർണം കൊണ്ട്, അല്ലെ? സ്വർണ്ണ തളികകളും ഒക്കെ. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കായി ശേഖരിക്കുന്നതുവരെ ആ സ്വർണ്ണക്കൂമ്പാരങ്ങളെല്ലാം ദീർഘകാലം ആരും അവകാശപ്പെടാനില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിലായിരുന്നു. അവകാശികളായി ആരുമില്ലാത്ത വസ്തുക്കളുടെ അവകാശി രാജാവായതിനാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ ഭ്രാതാക്കളോട് ആവശ്യത്തിനായി ഉപദേശിച്ചു. ഏറ്റവും വിസ്മരകരമായ വസ്തുത എന്താണ്? രാജ്യത്തെ പ്രജകൾ ആരും തന്നെ അവകാശങ്ങൾ ഇല്ലാതിരുന്ന ആ സ്വർണ്ണക്കൂമ്പാരങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യാവസായിക ആവശ്യത്തിനോ മറ്റേതെങ്കിലും ആവശ്യത്തിനോ സ്വർണം എടുത്തിരുന്നില്ല എന്നതാണ്. ഇതിൽ നിന്നും പ്രജകൾ സർവ്വവിധ ജീവിതാവശ്യങ്ങളിലും പൂർണ്ണ തൃപ്തിയായിരുന്നുവെന്നും ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തെ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്പാദനക്ഷമമായ അനാവശ്യ വ്യവസായ കാര്യങ്ങളോട് യാതൊരു പ്രതിപത്തിയുമുള്ളവരായിരുന്നില്ലെന്നും മനസ്സിലാക്കുക, അല്ലെ? ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എല്ലാം എന്താണ്? ബിസിനസ് ആയിട്ട് നടത്തുന്നതാണ്, അല്ലെ? എത്രയോ സ്വർണ്ണ കള്ളക്കടത്തുകൾ നടത്തുന്നു, അല്ലെ? അതില് പലതരത്തിലും ആൾക്കാർ പല രൂപത്തിലും സ്വർണം ആക്കിയിട്ടൊക്കെ ശരീരത്തിൽ ഒളിപ്പിച്ചിട്ടും മറ്റുള്ള തരത്തിലൊക്കെ സ്വർണം കടത്തുന്നു, അല്ലെ? അപ്പൊ അതിൽ നിന്നൊക്കെ അവർക്ക് വരുമാനം കിട്ടുന്നു, അല്ലെ? അപ്പൊ സർക്കാരിനെയൊക്കെ വെട്ടിച്ചിട്ട് നികുതിയൊന്നും കൊടുക്കാതെ ഇങ്ങനെ സ്വർണ്ണമൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവർക്ക് ധാരാളം ലാഭം ഉണ്ടാക്കാം, അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും. എന്നാൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ, ആ മരുത്ത രാജാവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യാവസായിക ആവശ്യത്തിനൊന്നും സ്വർണം എടുത്തിരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ഇതിൽ നിന്നും പ്രജകൾ സർവ്വവിധ ജീവിതാവശ്യങ്ങളും പൂർണ്ണ തൃപ്തരായിരുന്നു. ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തെ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്പാദനക്ഷമമായ അനാവശ്യ വ്യവസായ കാര്യങ്ങളോട് യാതൊരു പ്രതിപത്തിയുമുള്ളവരായിരുന്നില്ലെന്നും മനസ്സിലാക്കാം. യജ്ഞാനുഷ്ഠാനത്തിന് വേണ്ടിയും പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഹരിയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും വേണ്ടി മാത്രമാണ് മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ സ്വർണ്ണ കൂമ്പാരം പിടിച്ചെടുത്തത്. അല്ലാതെ അവ രാജഭണ്ഡാരത്തിൽ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം അദ്ദേഹത്തിന് ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാനെ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അല്ലെ? ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അല്ലെ? നമ്മുടെ തന്നെ നാട്ടിലേക്ക്, അല്ലെ? ശ്രീ പത്മനാഭ സ്വാമി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരല്ലേ, ആ രാജാക്കന്മാരൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് പത്മനാഭദാസന്മാർ എന്ന പേരിലാണ്, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ സേവകൻ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അവരൊക്കെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ധാരാളം സാധനങ്ങളും സ്വർണത്തിന്റെ പാത്രങ്ങളും മറ്റുള്ള വസ്തുക്കളും ഒക്കെ ശേഖരിച്ചു വെക്കുകയുണ്ടായി, അല്ലെ? അതൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് എല്ലാവരും ലോകം അറിയപ്പെട്ടത്, അല്ലെ? അവരൊക്കെ അത് അത്രയും ഭംഗിയായി അത്രയും എന്താണ് രഹസ്യമായിട്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടി അതൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരുന്നു, അല്ലെ? എന്നാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അതൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചതുപോലെ എന്താണ്? എല്ലാവർക്കും അതിന്റെ വിഹിതം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടിയാണ്, അല്ലെ? അത് ഇന്ന കാര്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കണം, ഇന്ന കാര്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കണം എന്നൊക്കെ, അല്ലെ? അവര് ഇന്നത്തെ ഭരണാധികാരികളെ പോലെ കട്ടുമുടിക്കാതെ അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആ വസ്തുക്കളൊക്കെ ഭഗവാന്റേതാണ്, അല്ലെ? നമ്മൾ പഠിച്ചു, എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്. ഭക്താരം ദിവസം സർവ്വലോകമായ എല്ലാത്തിന്റെയും പരമ ആസ്വാദകൻ ഭഗവാനാണ്, അല്ലെ? സ്വയം ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്വർണങ്ങളും മറ്റുള്ളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാതെ അതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വർണത്തിന്റെ പാത്രങ്ങളും സ്വർണത്തിന്റെ വിളക്കുകളും മറ്റുള്ള സ്വർണത്തിന്റെ വസ്തുക്കളൊക്കെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടായി, അല്ലെ? എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലാതെ തങ്ങളുടെ തൃപ്തിക്കായിട്ടായിരുന്നില്ല. അവരപ്പോ ഭഗവാനാണ് അവര് ഭരണാധികാരിയായിട്ട് ഭഗവാനെയാണ് കണക്കാക്കിയിരുന്നത്, അല്ലെ? അതാണ് ദാസൻ. അവരൊക്കെ പത്മനാഭദാസന്മാരായിട്ടായിരുന്നു. അപ്പോ യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത്. ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും പരമാധികാരി, എല്ലാത്തിന്റെയും നേതാവ്. എന്നാല് അത് മറന്നുകൊണ്ട് ഭരിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ടുമാണ് ഇന്ന് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണം. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ പ്രവൃത്തികളിൽ ഒരാൾ പാഠം ഉൾക്കൊള്ളണം. യുദ്ധഭൂമിയിൽ ചെയ്യപ്പെട്ട പാപങ്ങളിൽ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ സംവേദനായിരുന്നു. ആകയാൽ അദ്ദേഹം പരമപുരുഷനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിച്ചു. കർത്തവ്യ നിർവഹണ വേളയിൽ നിത്യവും മനഃപൂർവമല്ലാത്ത പാപങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുവെന്നും അത്തരം മനഃപൂർവമല്ലാത്ത പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടാനായി വേദങ്ങളിൽ അനുശാസിച്ചിരിക്കുന്ന യജ്ഞങ്ങൾ നിശ്ചയമായും അനുഷ്ഠിച്ചിരിക്കണമെന്നും ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് പൂർണ്ണമായിട്ടും ബോധ്യമുണ്ടല്ലേ, താൻ കുറെ പാപങ്ങൾ ചെയ്ത് തനിക്ക് സിംഹാസനം നേടിത്തരാനായിട്ടാണ് ഇത്രയും വലിയ
ആ യുദ്ധം ഉണ്ടായത്, കൂട്ടക്കുരുതി ഉണ്ടായത് എന്ന് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് സ്വന്തം അതിന്റെയൊക്കെ ഉത്തരവാദിത്വം സ്വയം ഏറ്റെടുക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. നമുക്കറിയാം സത്യം എന്താണെന്ന്. ആ കൗരവരൊക്കെ അധർമ്മത്തിന്റെ പക്ഷത്തായിരുന്നു അല്ലെ. ആ ശരിയായ ധർമ്മം നടപ്പിലാക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം തന്നെയാണ് യുദ്ധം ഇവിടെ നടന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരം തന്നെയാണ്. എങ്കിലും യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് അതിന്റെയൊക്കെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ആ ശത്രുപക്ഷത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഭീഷ്മ പിതാമഹനിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉപദേശങ്ങൾ കേൾക്കാനായിട്ട് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ അവിടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോവുകയുണ്ടായത്. അങ്ങനെ ഭീഷ്മ പിതാമഹനിൽ നിന്ന് ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ കേട്ടതിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം കുറച്ചെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് ആശ്വാസമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു, യജ്ഞാർത്ഥാർ കർമ്മണ അന്യത്ര ലോകോയം കർമ്മബന്ധന. അനധികൃതമായ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളുടെയും അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മനഃപൂർവ്വമല്ലാതെ പാപങ്ങളുടെയും ആചരണത്തിൽ സ്വതന്ത്രരാകാൻ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുശാസിച്ചിരുന്ന യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചിരിക്കണം. അപ്രകാരം യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വഴി ഒരാൾ എല്ലാവിധത്തിലുള്ള പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാകുന്നു. അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കാത്തവരും അതേസമയം സ്വതാല്പര്യാർത്ഥം അഥവാ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദന പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് അവർ ചെയ്തു കിട്ടിയ പാപങ്ങളാൽ സ്വയം വർദ്ധിക്കുന്ന ക്ലേശങ്ങൾ സഹിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കാത്തവരും അതേസമയം സ്വതാല്പര്യാർത്ഥം അഥവാ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കും അവർ ചെയ്തു കൂട്ടിയ പാപങ്ങളാൽ സ്വയം വർദ്ധിക്കുന്ന ക്ലേശങ്ങൾ സഹിക്കേണ്ടതായി വരുന്നു. ആകയാൽ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ മുഖ്യ ഉദ്ദേശം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഹരിയെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക എന്നതാകുന്നു. യജ്ഞാനുഷ്ഠാന പ്രക്രിയകൾ വ്യത്യസ്ത യോഗങ്ങൾക്കും സ്ഥലകാല ഭേദങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ചും വ്യക്തികൾക്കനുസരിച്ചും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കാം. എന്നാൽ അത്തരം യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എല്ലാ യുഗങ്ങളിലും എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അതായത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഹരിയുടെ സംതൃപ്തി. എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഭഗവാനെ സംതൃപ്തരാക്കാൻ അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഭക്താരാം യജ്ഞ തപസാം സർവലോകം അല്ലെ. ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ് എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും എല്ലാ തപസ്സുകളുടെയും എല്ലാറ്റിന്റെയും പരമമായിട്ടുള്ള ആസ്വാദകൻ. അതായത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഹരിയുടെ സംതൃപ്തി ധാർമ്മിക ജീവിത ശൈലിയാണത്. സമൃദ്ധി സമ്പൂർണവും സമാധാനപൂർണവുമായ ലോകത്തിന്റെ ശൈലിയാണത്. ലോകത്തിലെ ധർമ്മിഷ്ഠനായ ഉത്തമ രാജാവെന്ന നിലയിൽ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ഇവയൊക്കെ വേണ്ട വിധം നിർവഹിച്ചിരുന്നു. രാജ്യഭരണകാര്യങ്ങളിൽ നിയുക്തനായ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ കർത്തവ്യ നിർവഹണാർത്ഥമുള്ള പ്രവൃത്തികളാൽ പാപി എന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ മനുഷ്യരെയും മൃഗങ്ങളെയും കൊല്ലുന്നത് ഒരു അംഗീകൃത കലയാക്കി മാറ്റിയ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിന് വിരുദ്ധമായി കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ചെയ്ത പാപങ്ങളുടെ ഭാരം എത്രയെന്ന് നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോ മഹാരാജാവ് വിഷ്ണു മഹാരാജാവ് തന്നെ പറയുന്നു, പാപമാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനായിട്ടുണ്ട്. അത് ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കാനായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യുദ്ധം നടന്നിട്ടുള്ളത്? ധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ചെയ്തത് അല്ലെ. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സ്വതാല്പര്യാർത്ഥം മനുഷ്യരെയും മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ കൊല്ലുകയാണ് അല്ലെ. മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ കൊന്നു തിന്നുന്നു സ്വന്തം നാവിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനായിട്ട് അല്ലെ. മൃഗങ്ങൾക്കൊന്നും ആത്മാവില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം. മൃഗങ്ങൾക്ക് ആത്മാവില്ലാണ്ട് എന്നിട്ട് അല്ലെ. മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമല്ല ആത്മാവ്, മൃഗങ്ങൾക്കും സസ്യങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ആത്മാവുണ്ട് അല്ലെ. അവൻ പറയുന്നു മമൈവാംശോ ജീവലോകെ ജീവഭൂത സനാതനം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മക്കളാണ് എല്ലാവരും അല്ലെ. ഒരു മാതാപിതാക്കളുടെ ഒരു കുട്ടി മറ്റൊരു കുട്ടിയെ കൊല്ലുവോ? ഇല്ല അല്ലെ. അവര് സഹോദരങ്ങളാണ് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ മൃഗങ്ങളായാലും മറ്റുമൊക്കെ നമ്മുടെ അതേപോലെ തന്നെ ആത്മാവുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാനുണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് അല്ലെ. ഒരു ജീവിയെ നമുക്ക് കൊല്ലുവാനായിട്ട് യാതൊരു അനുവാദവുമില്ല അല്ലെ. അത് അത്രയും പാപമാണ്. പലതരത്തിലും പല ആൾക്കാരും ചെയ്യും ഓരോരോ പ്രവൃത്തികൾ. ആ മൃഗങ്ങളോട് ഞങ്ങൾ സമ്മതം വാങ്ങിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയും. മൃഗങ്ങളുടെ ചെവിയിലൊക്കെ വെള്ളമൊഴിച്ചാൽ എന്താണ്? അതെന്തായാലും അതിന്റെ കഴുത്തൊക്കെ പൊടിയും അല്ലെ. അപ്പൊ തലയാട്ടി ഇതിനെ അറക്കാം, ഒരു പാപവുമില്ല.
അല്ലെ എന്തെങ്കിലും മന്ത്രം ചൊല്ലിയിട്ട് പറയും, ഇത് നമ്മൾ ഇന്ന മന്ത്രം ചൊല്ലി അതുകൊണ്ട് ഇറക്കാം. ഇല്ല, ഇന്നത്തെ കലിയുഗത്തില് ഇത് സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, യാതൊരു ഇങ്ങനെയുള്ള യജ്ഞങ്ങളും കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അല്ലെ, കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത്. അല്ലെ, നാമസങ്കീർത്തന യജ്ഞം, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം, ഇത് മാത്രമേ കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞു. അല്ലാതെ ഇങ്ങനെയുള്ള യാതൊരു പ്രവൃത്തികളും കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അല്ലെ, അതിന് യോഗ്യരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും അത് സംഘടിപ്പിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്ന നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളവർ രാജാക്കന്മാരോ ആരും തന്നെ ഇല്ല. അപ്പോ ഓരോരോ യത്നങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും പൂർണ്ണമായിട്ട് വിജയിക്കണമെന്നില്ല. അല്ലെ, അതിൽ അർപ്പിക്കുന്ന വസ്തുക്കളൊക്കെ ശുദ്ധമായിട്ടായിരിക്കണം. അതിൽ നല്ല രീതിയിൽ മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലാൻ അറിയുന്നവരുണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോ അതിന്റെയൊക്കെ ഉദ്ദേശം ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കലുമായിരിക്കണം. അല്ലെ, എന്നാൽ അതല്ല, ഇന്ന് കാണുന്ന പല യജ്ഞങ്ങളുടെയും ഉദ്ദേശം മറ്റെന്തൊക്കെയാണ്, ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കാനല്ല. അല്ലെ, നമ്മള് ഗോവർദ്ധന ലീലയിൽ തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇന്ദ്രനെ മഴ പെയ്യിക്കാനായിട്ട് ഇന്ദ്രനെ പൂജ ചെയ്യുന്നത് മുടക്കിയതിൽ നിന്നും ഇന്ദ്രൻ കോപിക്കൊക്കെ ഉണ്ടായി. അല്ലെ, അത് നമ്മൾ ധാരാളം ക്ലാസ്സുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സ്പീഡിൽ പോകണം. അപ്പോ അവസാനം ഇന്ദ്രന് തന്നെ മനസ്സിലായി, അല്ലെ, ഭഗവാനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും പരമമായ ആസ്വാദകൻ എന്ന്. ഇന്ദ്രനും ബ്രഹ്മാവും അങ്ങനെ എല്ലാവരും തന്നെ അവസാനം മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അല്ലെ, ബ്രഹ്മാവും അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ പരീക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ അവസാനമായിട്ട് ബോധ്യപ്പെട്ടു, അല്ലെ, ഭഗവാനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും ആസ്വാദകൻ എന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പോ എന്തു തന്നെ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതിന്റെയൊക്കെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശം ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കാനാണ്. അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ ആ യജ്ഞം കൊണ്ട് പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ഫലം ലഭിക്കില്ല. ഇവിടെ രാജസൂയ യജ്ഞം നടത്തിയിട്ട് തന്നെ രാജസൂയ യജ്ഞം നടത്തിയതിനു ശേഷം അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു, അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും സക്സസ് ആയി എന്ന് അറിയണ്ടെങ്കില് അതിലുള്ള ആ ശംഖ് തനിയെ വിളിയും എന്ന് പറയും അതിലുള്ള. അപ്പൊ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും സക്സസ് ആയി എന്ന് പറയും. അപ്പോ ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരും ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ്. അല്ലെ, അപ്പൊ ആ രാജസൂയ യജ്ഞത്തിലേക്ക് എല്ലാ ആൾക്കാരെയും വിളിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാ ഭക്തന്മാരെയും, എന്റെ എല്ലാ ഭക്തന്മാരെയും ക്ഷണിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് പ്രകാരം പാണ്ഡവരെയും എല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കാനായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. എന്നാല് ശംഖ് വിളിഞ്ഞില്ല. യജ്ഞം പൂർണ്ണ സക്സസ് ആയി കഴിഞ്ഞാല് ശംഖ് താനെ വിളി. എന്നാല് ശംഖ് വിളിയാത്തത് കൊണ്ട് ഭഗവാനോട് കാരണം അന്വേഷിച്ചു. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളോട് എല്ലാ ഭക്തന്മാരെയും വിളിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരെയും വിളിച്ചു, എല്ലാവരെയും ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവസാനം ഭഗവാൻ ഒന്നുകൂടി ഓർത്ത് നോക്കുന്നു പറഞ്ഞു, അവിടെ ഒരു ചണ്ടാളന്റെ വീടുണ്ടായിരുന്നു, നായമാംസമൊക്കെ ഭക്ഷിക്കുന്ന ശ്വപാക വാൽമീകി എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര്. രാമായണത്തിലെ വാൽമീകി അല്ല, വേറെ ശ്വപാക വാൽമീകി. അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം എന്താണ് പട്ടിമാംസമൊക്കെ തിന്നാലേ, അങ്ങനെ അവരെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു നല്ല കാര്യം നടക്കുന്നിടത്തേക്ക് വിളിക്കുക എന്നൊക്കെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് അവരെ വിളിച്ചില്ല. അല്ലെ, എന്നാൽ അദ്ദേഹവും ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ടും. അല്ലെ, അപ്പൊ അദ്ദേഹവും ഭഗവാന്റെ അംശം തന്നെയാണ്. അല്ലെ, അപ്പോ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരാളെ മാറ്റി വെച്ചു. അല്ലെ, യഥാർത്ഥത്തില് ആ ദ്വന്ദ്ങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ, അല്ലെ, നല്ലത് ചീത്ത, ശത്രു മിത്രം ഇതൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കരുത്. അല്ലെ, ഒരു നല്ല രാജാവിന് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഭക്തൻ. അപ്പൊ ഇവരെ അങ്ങനെ ഒഴിച്ചു വെച്ചത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹത്തെ നിങ്ങൾ ഒഴിച്ചു വെച്ചത് കൊണ്ട് ഇത് പൂർണ്ണമായില്ല, എല്ലാവരെയും തൃപ്തരാക്കും. അവസാനം വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തെ മാത്രമായിട്ട് ക്ഷണിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല സദ്യയൊക്കെ കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. അദ്ദേഹം ഭയപ്പെട്ടു. എന്താണ്, രാജാവും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ തന്റെ ആ കുടിലേക്ക് വരുന്നു, ഞാനെന്തോ ശിക്ഷ ചെയ്തിട്ട് എന്നെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനാണെന്നാണ് അവരാദ്യം ധരിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ പിന്നീട് അവര് നിർബന്ധിച്ചത് പ്രകാരം കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി. ഭയപ്പെട്ട് അവിടെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോയി. കൊട്ടാരത്തിൽ പോയപ്പോൾ ധാരാളം വിഭവങ്ങളായിട്ട് വലിയൊരു സദ്യ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമായിട്ട് തന്നെ ഒരുക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതൊക്കെ വിളമ്പി നല്ല സ്വർണ്ണത്തളികയിൽ വിളമ്പി കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ അദ്ദേഹം ഭയപ്പെട്ടിട്ട് വാരി വേഗത്തിൽ കഴിക്കുന്നുണ്ടായി. എന്താണ് ഇത് കഴിച്ചിട്ട് എന്നെ വധിക്കുവാനും ചെയ്യോ, എന്തിനാണ് എന്നെ മാത്രം ഇങ്ങനെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളത്? അല്ലെ, എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് ഒരു വ്യക്തിയെ മാത്രം ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഉദ്ദേശം ഉണ്ടാവില്ല. അദ്ദേഹം ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വേഗത്തില് തൈരും അച്ചാറും പായസവും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് കുഴച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് വാരി കഴിക്കുന്നുണ്ട്.
ഇതൊക്കെ ദ്രൗപദി ആയിരുന്നു ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത്. ദ്രൗപദി മനസ്സുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചു, അദ്ദേഹം ചണ്ടാല കുലത്തിലായത് കൊണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ ഇത്രയും നല്ല രീതിയിലെല്ലാം കുക്ക് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം കഴിക്കുന്നത് കാണുന്നില്ലേ, എല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിക്കലർത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ചണ്ടാല കുലത്തിൽ പിറന്നത് കൊണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയത് എന്നൊക്കെ മനസ്സുകൊണ്ട് വിചാരിച്ചു. അപ്പോ ആ അദ്ദേഹം ആ ചണ്ടാളൻ പട്ടിമാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന അദ്ദേഹം പ്രസാദമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം പുറപ്പെടാൻ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞു, ഈ പ്ലേറ്റും കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ, സ്വർണത്തിന്റെ തളികയും കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ, ഇത് ഫ്രീ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതും ഒക്കെ കൊടുത്തു. അദ്ദേഹം ഭയപ്പെട്ട് അതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വേഗത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോവുകയുണ്ടായി. എന്നിട്ടും ഈ ശംഖ് വിളിഞ്ഞില്ല. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് വീണ്ടും ചോദിച്ചു, എന്താണ് ഇത്, പൂർണ്ണമായിട്ടും സക്സസ് ആയില്ലേ, എന്താണ് ശംഖ് വിളിയാതെ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ആ ചണ്ടാളിനെ വിളിച്ചു, അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു, നിങ്ങൾ സൽക്കരിച്ചു, എന്നാൽ നിങ്ങളെ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെയല്ല അദ്ദേഹത്തിന് നിങ്ങൾ പ്രസാദമൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോ എല്ലാവരും മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി, നമ്മളാരും അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ, നമുക്കൊന്നും അങ്ങനെ മനസ്സിൽ പോലും തോന്നിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ അവര് പരസ്പരം, അർജുനനും യുധിഷ്ഠിരനും ഭീമനും ഒക്കെ പരസ്പരം ചിന്തിച്ചു. എന്നാൽ ദ്രൗപദി മാത്രം തല താഴ്ത്തി നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ദ്രൗപദി ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു, ഞാനാണ് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു പോയത്, എന്റെ തെറ്റാണ്. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത്രയും നല്ല സദ്യ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഈ ഇദ്ദേഹം എല്ലാം കൂട്ടിക്കലർത്തി കഴിക്കുന്നു, ഓരോന്ന് കഴിച്ചിട്ട് ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, നല്ല മധുരമുണ്ട്, നല്ല രുചിയുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. എന്നാൽ ഇദ്ദേഹം എല്ലാം കൂട്ടിക്കലർത്തി കഴിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് വിചാരിച്ചു പോയി, ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചണ്ടാല കുലത്തിൽ പിറന്നത് കൊണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെ ആയത്, ഇങ്ങനെ കഴിക്കുന്നത്, ഇതൊന്നും രുചി അറിയാത്തത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ പോയിട്ട് മാപ്പ് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ എല്ലാവരും, പാണ്ഡവരെല്ലാവരും വീണ്ടും ആ ചണ്ടാളന്റെ പട്ടിമാംസം തിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയും അദ്ദേഹത്തോട് മാപ്പ് പറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു. അങ്ങനെ എല്ലാറ്റിനും മാപ്പൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ആ ശംഖ് തനിയെ വിളിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ എന്താണ്, ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരും ഒക്കെ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെ. അപ്പോ ഭഗവാൻ അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അല്ലെ, ആരെയും അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല അല്ലെ. ഒരു രാജാവാകുമ്പോൾ എല്ലാവരെയും സമന്മാരായിട്ട് കാണണം, അല്ലാതെ വലിയ ധനവാനെന്നോ അല്ലെ ചണ്ടാളനാണോ എന്നുള്ള ആ വേർതിരിവൊന്നും പാടില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കില്ലേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള യജ്ഞങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാത്തിന്റെയും അവസാനമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കാനാണ്. അപ്പോ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലും അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഭഗവാനെയാണ് പ്രീതിപ്പെടുത്തേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. ഒരു മനുഷ്യൻ ഏത് ദേശക്കാരനോ ഏത് മതമോ ഏത് ജാതിയോ ഏത് തൊഴിലോ ചെയ്യുന്നവനായാലും പ്രത്യേക കാലദേശങ്ങൾക്കും വ്യക്തികൾക്കും അനുസൃതമായി ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുശാസിക്കുന്ന യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ മനസ്സുള്ളവരായിരിക്കണം. കലിയുഗത്തിൽ അപരാധം കൂടാതെ കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യനാമം ജപിച്ച് ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നതിൽ നിരതരാകണമെന്ന് വേദസാഹിത്യങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നു അല്ലെ, കലോർദോഷ നിതേരാജൻ അസ്തിയേകോ മഹാഗുണ കീർത്തനാത്യേവ കൃഷ്ണസ്യ മുക്തസംഘം പരമ്പ ചെയ്യുന്നുള്ളത് അല്ലെ. കലിയുഗ അത്യന്തം ദോഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞ, എന്നാൽ ഒരേ ഒരു നല്ല കാര്യം മാത്രമുണ്ട് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. അപ്രകാരം നാമജപത്താൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നതാകിയാൽ സർവ്വവിധ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതനാകാനും ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെന്ന് ജീവിതത്തിന്റെ പരമപൂർണ്ണത പ്രാപ്തമാക്കാനും കഴിയുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ജീവചരിത്രം ആമുഖത്തിൽ തന്നെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നു അല്ലെ. ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് മുമ്പേ ചർച്ചയെങ്കിൽ തന്നെയും സമൂഹത്തിൽ ക്ഷേമവും സമാധാനവും കൊണ്ടുവരിക്കുന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ നാം വീണ്ടും അത് ആവർത്തിച്ച് പ്രസ്താവിക്കുന്നു. പ്രഭുപാദരെ ആമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെ വീണ്ടും ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ ആമുഖം, ഭഗവത്ഗീതയുടെ ആമുഖം, ഇതൊക്കെ വായിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള സത്ത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവത്ഗീത പൂർണ്ണമായിട്ടും വായിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് അതിന്റെ ആമുഖം വായിച്ചാൽ പ്രഭുപാദർ ആദ്യം എടുത്തിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ആണ് ആ ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ അവതാരിക എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രഭുപാദർ എല്ലാവരെയും വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പ്രഭുപാദർ ഒറ്റയ്ക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായി. ആ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ ചോദിച്ചു. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, ആ ദേവീദേവന്മാര് അവരൊക്കെ ഇത് കേൾക്കാനായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ ഭാഗവതത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ അവതാരിക എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, നാം ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തേണ്ടത് എപ്രകാരമാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ സ്പഷ്ടമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് മാത്രമല്ല, അതേ പ്രക്രിയ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സ്വജീവിതത്തിലൂടെയും പ്രഭാഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയും പ്രായോഗിക തലത്തിൽ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അഭിപ്രായ ഭിന്നതകൾ നിറഞ്ഞ അന്ധകാര നിമിത്തമായ ഈ യുഗത്തിൽ ജീവിതമന്താവിലെ എല്ലാ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നൽകുന്ന പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഹരിയെ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച് സന്തുഷ്ടമാക്കാനുള്ള ഉചിതമായ പ്രക്രിയ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാത പിന്തുടരുക എന്നതാണ്
മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ അശ്വമേധ യജ്ഞത്തിന് ആവശ്യമായ സാമഗ്രികൾ ഭദ്രമാക്കാൻ സമ്പത്ത് കാലത്ത് തന്നെ സ്വർണ്ണ കുമ്പാരം കരസ്ഥമാക്കേണ്ടതിന് അതിനാൽ അപര്യാപ്തതയും സ്വർണത്തിന് ക്ഷാമമുള്ള ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അത്തരം യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നതല്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമ സങ്കീർത്തനം മാത്രമാണ് അല്ലെ. മറ്റുള്ളതെല്ലാം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രയാസം പിടിച്ചതാണ്, വളരെ ചെലവേറിയതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അതിന് യോഗ്യരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരില്ല, അതിനെ ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സമയമൊന്നുമില്ല അല്ലെ. എന്നാല് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം അത് എവിടെയും എപ്പോഴും ജപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. പിന്നീട് പ്രഭുപാദരുടെ പറയുന്നു, മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ ബലിയർപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അശ്വമേധ യജ്ഞത്തെയോ ഗോക്കളെ ബലിയർപ്പിക്കുന്ന യാഗത്തെയോ മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുന്ന പ്രക്രിയയായി തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. പ്രസ്തുത യജ്ഞത്തിൽ ബലിയർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മൃഗങ്ങൾക്ക് വേദമന്ത്രങ്ങളുടെ അതീന്ദ്രിയ ശക്തിയാൽ ഉന്നതമായൊരു പുനർജന്മം പ്രാപ്തമാകും. ശരിയായ വിധത്തിൽ ഉച്ചരിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്ന വേദമന്ത്രങ്ങളുടെ അതീന്ദ്രിയ ശക്തി സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകുന്നതല്ല. ആകയാൽ സാധാരണ മൃഗവധവും മൃഗബലിയും തമ്മിൽ സ്പഷ്ടമായ അന്തരമുണ്ട്. വേദമന്ത്രങ്ങളൊക്കെ കാര്യക്ഷമവും പ്രായോഗികമാണെന്നുള്ള തെളിവാണ് ബലിയർപ്പിക്കപ്പെട്ട മൃഗത്തിന്റെ പുനരുജ്ജീവനം. അപ്പൊ ശരിയായ രീതിയിൽ മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ആ യജ്ഞത്തിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന ആ മൃഗത്തിന് അടുത്തതായിട്ട് മനുഷ്യന്റെ ജന്മം ലഭിക്കും എന്ന് പറയും അല്ലെ. മറ്റുള്ള തരത്തിൽ കൊന്നു തിന്നാനായിട്ട് ആ കൊല്ലുന്ന മൃഗത്തിന് പിന്നീട് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോ? ഇല്ല. ആ കൊല്ലുന്ന ആൾക്ക് കിട്ടും എന്തെന്ന്? മൃഗത്തിന്റെ ജന്മം കിട്ടും അല്ലെ. മാംസ എന്നതിന് അർത്ഥമായിട്ട് പറയുന്നത് ഇന്ന് നീ എന്നെ ഭക്ഷിച്ചോളൂ, ഞാൻ നാളെ നിന്നെ ഭക്ഷിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പാണെന്ന് പറയും. ഇന്ന് മൃഗങ്ങളെ കൊന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ നാളെ ഇന്ന് കൊന്നിട്ടുള്ള അതേ മൃഗങ്ങളെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ നാളെ അവരും മൃഗങ്ങളായിട്ട് മാറുകയും അവരും വധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ മൃഗങ്ങളെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാലും ആ മൃഗത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ എത്രയോ രോമങ്ങളുണ്ടോ അത്രയും നരകങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ട് അതിന്റെ ഫലങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മൃഗങ്ങളെ വധിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ന്യായീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. ഇങ്ങനെയുള്ള യജ്ഞത്തിൽ സമർപ്പിക്കാനായിട്ട് മൃഗങ്ങളെ കൊന്നല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് പ്രകാരം ചെയ്യാനും സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് പ്രഭുപാദരുടെ പറഞ്ഞു അതിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന മൃഗങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും നല്ലൊരു ജന്മം ലഭിക്കുന്നു. എന്നാല് ഇങ്ങനെ എന്താണ് മാംസത്തിനായിട്ട് കൊന്ന് തള്ളുന്നത് ശരിയായ രീതിയല്ല അല്ലെ. ഇതിന്റെ യജ്ഞത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ധാരാളം മൃഗങ്ങളെ കൊന്നിരുന്നു പിന്നീട്. അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രീബുദ്ധനായിട്ട് ഭഗവാൻ വീണ്ടും അവതരിച്ചത്. ആ മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ അത്രയും നിഷ്കളങ്കരായിട്ടുള്ള മൃഗങ്ങളെയും പശുക്കളെയും അവരെയൊക്കെ യജ്ഞത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് കൊന്നിട്ട് അതിന്റെ മാംസം തിന്ന് സന്തോഷിച്ചിരുന്ന ആ ഒരു സമൂഹത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശ്രീബുദ്ധനായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അവരെയൊക്കെ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് മുടക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. പിന്നീടാണ് ശങ്കരാചാര്യരെ മഹാദേവനെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ശങ്കരാചാര്യരായിട്ട് അയക്കും ഇവിടെ അദ്വൈത സിദ്ധാന്തത്തെ പ്രചരിപ്പിച്ചു. അപ്പോ എല്ലാവരെയും രക്ഷിക്കുന്നതിനായ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം അഥവാ എല്ലാ പ്രായോഗിക ഉദ്ദേശങ്ങൾക്കുമുള്ള യജ്ഞത്തെ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് സുനിശ്ചിതവും അംഗീകൃതമായ ഈ പ്രവർത്തന പദത്തെ സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനത്തെ കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾ അനുവർത്തിക്കണമെന്ന് ദൃഢമായി നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമ സങ്കീർത്തനം ഒന്ന് മാത്രമാണ് അല്ലെ. വേറെ ഒന്നും യജ്ഞമില്ല അല്ലെ. പൂന്താനം തിരുമേനിയും പറയുന്നു അല്ലെ, വേറെ യാതൊരു യജ്ഞമില്ല അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമ സങ്കീർത്തനം മാത്രമേ ഈ കലിയുഗത്തിൽ യജ്ഞമായിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീതയിലും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു യജ്ഞാനാം ജപ യജ്ഞോസ്, മറ്റുള്ള യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ഈ കലിയുഗത്തില് സക്സസ് ആയാലും പ്രയാസമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ ഭഗവാൻ തന്നെ നോക്കുകയുണ്ടായി ആ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ശരിയായ ബ്രാഹ്മണർ തന്നെയാണോ, അവർ ശരിയായ രീതിയിൽ മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെ നിരീക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ പാണ്ഡവരുടെയൊക്കെ സന്തോഷത്തിനായി ഭഗവാൻ അവിടെ തന്നെ കുറച്ചു കാലം കഴിയുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നീട് ഭഗവാൻ മഹാരാജ യുധിഷ്ഠിരനെയും ദ്രൗപദിയും മറ്റു ബന്ധുജനങ്ങളെയും ആശീർവദിച്ച ശേഷം അവരോട് യാത്ര പറഞ്ഞ് അർജുനന്റെയും മറ്റ് യദുകുലവംശജരുടെയും അകമ്പടിയോടെ ദ്വാരകയിലേക്ക് പ്രയാണം ആരംഭിച്ചു. ശ്രീല പ്രഭുപാദജി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ജന്മം എന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രഥമ സ്കന്ധം 12-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തി വേദാന്ത വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരി ഹരി,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srila Prabhupada ki Jai Maharaj ki and the Tiger of Hare Krishna. So